बंधु माने 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र विश्वकर्मा पूजा। चलित वर्षर विश्वकर्मा पूजा को बहुत ही खास माना जाउअछि काहेकि ना एही दिन कन्या संक्रांति मध्य पड़ुअछि एवं एही दिन एकादशी मध्य पड़ुअछि। गोटिए दिन रे संक्रांति एकादशी एवं विश्वकर्मा पूजा पड़ुअछि। तेबे एही गोटिए दिन को बहुत ही शुभ दिन बोली माना जाउअछि। एही विश्वकर्मा पूजा दिन केते सबु शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग एमिति पूरा 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपण मानंक पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रहिअछि। आजिर भिडियो रे आमे आपणंकु जणैबु एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकु एवं निजर गलारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिबो, भाग्य आपणंकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ भी क्षेत्र को आपण जिबे सेथिरे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अर्णर कमी हेबो नाही, पैसार अभाव हेबो नाही। आजि मु आपणंकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबी एहा सबुठारु शक्तिशाली गछ अटे। आपण निश्चिंत भाबरे एही विश्वकर्मा पूजा दिन एही गछर चेर को आनी निज शरीर रे धारण करंतु। ताहा गळारे हेउ किंबा हातरे हेउ, किंतु निश्चय आनंतु। पूरा वर्ष देखिबे केबे भी धन ओ अर्णर कमी हेबो नाही। आपणक जीवन रे धन सुख समृद्धि प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपणकु गोटिए अनुरोध, भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, एमिति किछि वृक्षलता अछंती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा प्रत्येक समस्या को दूर करि दैथांती। खास कथा एहा अटे कि वृक्ष को केवल पूजा करा जाए ताहा नुहे, बरं वृक्ष को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाए। एहा केते प्रकारर बेमारी को मध्य ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानंक मध्यरु मु आपणंकु किछि एमिति वृक्ष मानंक विषय रे कहिबी जहा कि बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपण एही विश्वकर्मा दिन आनिबाकु हेबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणंकर बेक किंबा हातरे बांधी देबाकु हेबो। जेउ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिबाकु चाहुथांती, शुभ ओ लाभ को प्राप्त करिबाकु चाहुथांती, धन धान्य एवं समृद्धि पाइबाकु चाहुथांती, आरोग्य रहिबाकु चाहुथांती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानंक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को नहीं आसंतु। आपणंकु अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानंकरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु कि न मानंतु, केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी विभिन्न प्रकारर रोग को ठीक करा जाय थाए। तो आपणंकु आजि मु जेउ गछ विषय रे कहिबी तो एहाकु एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को आनी पूजा करी निज गड़ारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणंकु एहार निश्चय फायदा मिलिबो। आपणंकु सेही सबु प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्त करिबाकु चाहुथांती। बंधुगण, दामिका रत्न पिंधिबा अपेक्षा जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करि नियंती तो तार शुभ परिणाम आपणंकु निश्चय प्राप्त होइथाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निज ठाकुर घरे रखी पूजा करंतु एवं धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। एहा परे एही चेर को चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणंक गळारे किंबा हातरे बांधी दियंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही विश्वकर्मा पूजा दिन केउ गछर चेर को आपणंक घर को आनिबार अछि एवं आपणंकर गळारे किंबा हातरे बांधिबार अछि। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि धळा अरख गछ, जहा आपणंकु बहुत सहजरे मिलिजिबो।
ତାହା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହେବ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ତ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର 7.5, ଶନିଙ୍କ 2.5 ଏବଂ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛ ଚେର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ନାମରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପାମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପାମାର୍ଗ ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଏହି 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଶରୀରରେ, ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।